पिछले काफ़ी लंबे समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते ये सीधे तौर के उत्ते एक दोष लाया जाता कि डॉक्टर ईसर सिंह जी जिन्हों ने ये सारी 328 स्वरूपों की इनकुआरी की आ, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वरूपों के बेअदबी जां स्वरूप जिहड़े लापता कर दिते। मैं निमरता सहित बेनती करनी चाहुंदा समुची संगत नूं, ना तो ये स्वरूप लापता आ ते ना ही किधरे ये बेअदबी हुई आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धामी साहब तुहाडी स्टेटमेंट आई है एक जिहदे विच तुसीं चार चफेरे अपने बहुत सलाहकार बिठाए हुए ने ते तुसीं कुछ कागज़ भी दिखा रहे हो। सब तो पहला तुसीं कहा कि साडे ते सीधा दोष लग रहा है कि असीं स्वरूप लापता कीते है या बेअदबी कीती है। मेरा सवाल यह है कि दोष लाए किसने, किहड़े व्यक्ति ने, किहड़ी संस्था ने तुहाडे ते दोष लाए। तुसीं जे प्रधान हो, तुहानूं जानकारी आ ते तुहानूं ये भी जानकारी होगी कि ये दोष तुहाडे ही अफसरां ने उदों लाए एक दूसरे ते जदों उन्हां ने सचखंड दे विचों सरूपां दी गिनती करके चार्ज लेना सी। हुण तुसीं कहंदे कि ना ते लापता होए ते ना ये बेअदबी हुई। जे लापता नहीं होए तो गिनती पूरी क्यों नहीं हुई? ये बेअदबी नहीं हुई तो ये दसो किस आईडी ते गए, ते जे किसी आईडी ते गए तो ओदी गिनती किवें घटी? हुण इत्थे एक सवाल उठदा कि ये महाराज दे स्वरूप लापता होए, महाराज दे स्वरूपां दी किते बेअदबी होई। मैं अचेचे तौर दे उत्ते तुहाडे ध्यान दे विच एक गल जिहड़ी लिआउणी चाहुंदा कि ये जिस वेले साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध दे विच ये सारी गल फैली भी 267 स्वरूप जिहड़े घट आ, उहदे तहत फिर इस साडे पब्लिकेशन विभाग दी, क्योंकि उस वेले ये अणगਹਿਲੀ सी, उहनूं उत्थों ना बदलना भी अणगਹਿਲੀ मैं कह सकदा। धामी साहब इत्थे एक सवाल नहीं उठदा, इत्थे 100 सवाल उठदे आ। तुसीं किसे दा जवाब नहीं दे पा रहे, ना ही तुसीं दे सकदे हो। जदों तुहाडे सामने सारियां त्रुटियां आईयां, तुसीं उस तो भी 7 साल बाद इस बंदे नूं उत्थों नहीं बदलिया ते ना बदलण दा कारण ये कल्ला ही दोषी नहीं, इह 'च ताणी विगड़ी पई है। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक कमेटी पहला बनाई, फिर एक मता करके वो मता श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार नूं बेनती की कि इहदी पड़ताल ढंगाई दे विच करवा ली जाए ताकि संगतां दे सामने सारी जिहड़ी सच्चाई पेश की जा सके। हुण श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ने एक 3 मैंबरी कमेटी बनाती, जिहदे विच एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीबी नविता सिंह जी, उन्हां दे नाल डॉक्टर ईसर सिंह जी ते उहदे नाल डॉक्टर हरप्रीत कौर एडवोकेट, वो नाल जिहड़े सी वो कमेटी बनाई। डॉक्टर अपने हाई कोर्ट के साडे मानयोग जज नविता सिंह जी अस्तीफा दे गए, उन्हें समर्था ਜ਼ਾਹਰ की। फिर 3 मैंबरी कमेटी जिहड़ी आ डॉक्टर ईसर सिंह, हरप्रीत कौर ते हरलीन कौर सीए, इन्हां ने ढंगाई दे विच सारी फिर उहदी पड़ताल की और उस पड़ताल दे विच उन्हें सारे पक्षां दे जिहड़े तत्थ सी सामने कीते। 1000 पेज की साडी जिहड़ी वैबसाइट ते भी पई आ, ते जे किसी ने देखनी भी आ साडे इत्थे लीगल विभाग दे विच पई आ, वो देख भी सकदा। धामी साहब कमेटी एक नहीं बनी, कमेटियां 5 बनियां ते 6वीं बनी तुहाडे नां ती। 6वीं तुहाडी अपनी बनी, रिजल्ट किसी का नहीं। कमेटियां 5 ईशर सिंह तो पहला बन चुकियां। वो की होया तुसीं को सामने नहीं लिआंदा। उस तो बाद जिहड़ी ईशर सिंह दी, जिन्हों तुसीं डॉक्टर कहंदे हो, जिन्हों हरप्रीत सिंह एडवोकेट तेलंगाना दे कहंदे ने, उन्होंने नाल 2 बीबियां, उन्होंने एक बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की 1000 पेज की, जिहड़ी तुहाडी वैबसाइट ते पई आ, वो तुसीं जनतक कीती, वो तुसीं अकाल तख्त नूं दित्ती।
ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ, CGL, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 18/8/2015 ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਟਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੀਏ। ਧਾਮੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਤ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਤੇ ਨਿਰੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਆ, ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਥਾਂੋਂ ਥਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਰ ਸੀ, ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਜਿਲੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ID ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ 205 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਤਨ, 2 ਜਨਮ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਿਛਲੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਹੋਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹੋਗੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਕਹੋਗੇ? ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੇ 90 ਦੇ ਆਏ ਨੇ, 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 33 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੇ 81,700 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੌਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਲਮਬਾਗ ਲਖਨਊ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਭੇਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆਦੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਆਦੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ EMPLOYEE ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ। ਤੁਸੀਂ
ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ, ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਆ, ਇਹ CGLC ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਬਲੇਬਾਜੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈਜਰ ਦੇ ਚੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਗਏ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਸੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੱਲਾ CGL ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇ ਹੋਵੇ PTC ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ PTC ਆ, ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉੱਤੇ ਰਿਲੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿਓ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।